بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب أخوة الكرام. نقولوا سيدنا محمد نبغي نسمعوا أن المسجد يرتج بالصلاة على رسول الله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم يا رب اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا رب على نهجه سالكين واجعلنا من حوضه شاربين واجعلنا له في رفقة الجنة يا أرحم الراحمين متمتعين آمين. أما بعد يا أخوة الكرام يبقى الموضوع ديالنا حول ما ذكرناه من القضاء والقدر. On a vu le sixième pilier de la foi, le plus difficile finalement, le plus complexe, ولكن le plus important dans la vie de l'homme. Et on a vu les autres piliers bien entendu. Et chaque pilier de la foi, كل يعني ركيزة من ركائز الإيمان إلا عندنا معها علاقة معينة. لما نؤمن بالله تكون عندنا علاقة بالله. اللي كيآمن بالله ماشي بحال اللي ما كيآمنش. Celui qui croit en Dieu a un comportement différent de celui qui ne croit pas. Et ça vous le savez. La relation de celui qui croit en Dieu avec lui et qui a compris l'islam n'est pas comme celui qui croit en Dieu mais qui n'a pas compris l'islam. المؤمن appelle Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. بغى يجلس يا الله، بغى يوقف يا الله، بغى يدير شي مشروع يا الله، بغى يسافر يا الله ويدير دعاء السفر وعرف ان الله سبحانه وتعالى هو الصاحب في السفر. إلا بغى يدير شي مشروع تيقول يا ربي وفقني يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلا عنده شي مشكل s'il a un problème il va appeler Allah subhanahu wa ta'ala يا الله أعني. إلا عنده الهم اللهم يا ربي أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين. Même la dette quand elle est lourde il appelle Allah subhanahu wa ta'ala من غلبة الدين وقهر الرجال et l'oppression des gens, des hommes, les hommes qui s'oppriment les uns des autres. Tu demandes protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est un dua ma'tour avec 6 éléments encore une fois subhanallah qui font que الهم والحزن العجز والكسل الجبن والبخل لا 8 وغلبة الدين وقهر الرجال. فيكون الإنسان مع هذه الأدعية يعيش علاقة مع الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله وملائكته. أنت تؤمن بالملائكة. Tu crois aux anges. C'est pour ça quand tu finis la prière tu dis السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم مرة واحدة ولكن مجموعة فيها الملائكة اللي معك. النبي صلى الله عليه وسلم il te dit tu ne peux pas te déshabiller et rester nu même si tu es chez toi tu es tout seul. علاش؟ لأن معكم ملائكة الله. Les anges de Dieu sont avec toi. Donc quand tu te déshabilles, tu as un dua à faire également. Bismillah alladhi la ilaha illa hu, tu t'habilles, tu es préservé et protégé. Même du regard des djinns. Personne ne peut te voir. Et donc ça c'est la relation avec les anges. Al-Kutub. Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruna an nu'mina bil kitab wa huwa al-Qur'an walakin bit Tawrat. Musa bil Injil, Isa bil Suhuf إبراهيم بالزبور داود. يعني أن الكتب اللي جات من الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ماشي غادي نقراوها باش نتبعوها. لأن القرآن الكريم هو خاتم يعني هو خاتم الكتب وهو خير كتاب أنزل للناس ولكن نؤمن بها. الإيمان بالرسل نحن نؤمن بالرسل كلهم ولا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا. الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. احنا في كل قراءة سورة الفاتحة chaque fois qu'on lit la Fatiha on évoque ce cinquième pilier qui est اليوم الآخر مالك يوم الدين. وفي هذا الطريق والصراط إلى يوم الدين تطلب الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi que nous croyons. C'est toi. يعني on te demande de nous préserver contre le jour du jugement dernier, ce qui peut s'y passer. Tu es le roi du jour du jugement dernier, Allah. Et on te demande, Allah, c'est à toi qu'on demande l'aide. Parce que pour rester sur cette voie, tu as besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons radiyallahu anhum les plus proches, minhum Abu Bakr,
ils ne garantissaient pas le paradis. لا يضمنون الجنة. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما علامة إيمانك كيف أصبحت؟ حنا كنقولوا أصبحتي ناس مزيان في أمان الله وفطرت مزيان وكذا بدا يحكي لك الأمور ديال الدنيا. الصحابة lorsqu'ils étaient questionnés par le prophète, comment tu t'es levé aujourd'hui? Comment tu te sens? Il dit pas je me sens en forme, je me sens ceci, j'ai fait cela, non. Il lui parle de quoi? Il parle de la foi. أصبحت مؤمنا. يا رسول الله je me lève, je me sens croyant, j'ai la foi. Alors, le Prophète pose la deuxième question, c'est quoi? Ma alamatu imanik. C'est quoi la preuve de ta foi? Qu'est-ce qui me prouve que tu es vraiment croyant? Un compagnon dit, Ya Rasulallah, quand je mets la chaussure droite, je ne pense pas que je vais vivre. Écoutez bien, il y a ceux qui se donnent des 40 ans, des 60 ans, des 80, des 100, 110, وأنه يعيش إلى الأبد وكيدير المشاريع إلى الأبد. لا، دير المشاريع إلى الأبد. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ولكن اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Fais pour ta vie d'ici-bas comme si tu allais vivre éternellement. Mais fais pour l'au-delà comme si tu allais mourir demain. Les deux. Tu travailles pour la vie d'ici-bas ولكن tu négliges pas. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Juge. Nous ne sommes pas des ascètes qui vont aller dans la montagne et qui vont s'isoler de la société et qui vont prier au tasawwuf, au kada, ila akhiri, et qui s'isolent complètement. Et nous ne sommes pas non plus des gens qui rentrent dans la vie d'ici-bas, dans l'argent et dans les biens, à tel point أنها تنسيهم ذكر الله. لا نعيش مع الاثنين يا أخوة الكرام. نعيش مع الاثنين. Et quand je rentre dans la vie d'ici-bas, et ce qu'elle contient comme chose attirante, je rentre avec la compagnie d'Allah. أدخل إلى الدنيا ومخاضها وتجارتها ومالها ومشاريعها ولكن بمعية الله. ربي معايا تيشوف شنو كندير. إني معكما أسمع وأرى. ربي راه معك تيشوفك. إذا quand tu rentres dans la vie d'ici-bas, tu n'oublies pas qu'Allah te regarde. Et vas-y, fais des projets, gagne de l'argent. نعم المال الصالح في المال الحلال في يد الرجل الصالح. La meilleure fortune, c'est la fortune qui est halal et qui est entre les mains de quelqu'un de bien. Et de ce fait, on était sur la vie d'ici-bas et sur la façon de gérer la relation avec l'ici-bas et la façon de gérer la préparation au jour dernier et la façon dont les compagnons étaient questionnés sur le fait d'avoir une relation avec Allah le jour dernier. Un compagnon, comment tu t'es levé ce matin? Ah, je me suis levé en forme, etc. Non, il dit, je me suis levé croyant, ya Rasulallah. C'est quoi? Ma alamatu imanik. Quelle est la preuve de ta foi? Ya Rasulallah, quand je dors le soir, je pense que peut-être le lendemain, je ne vais pas me lever. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Il se peut que le matin, je ne me lève pas. Ah, le professeur me dit, c'est bien. هذه علامة ديال الإيمان. الإنسان اللي كيفكر في الآخرة. Celui qui pense à l'au-delà et qui œuvre pour l'au-delà, sa foi, elle va augmenter. Et donc, les paramètres de la foi, c'est pas pour vivre avec les 6 piliers comme ça. Non, non, chaque pilier, il a son importance. Le jour dernier, c'est le jour pour lequel les compagnons se préparaient. Le prophète voit quelqu'un qui meurt et qu'on enterre. Combien de janazas on a fait? Et il leur disait, limite li hada fa'a'iddu. Pour ça, préparez-vous. C'est pour un jour comme celui-là, comme celui-ci, que je vous demande de vous préparer. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك أن الإنسان يستعد للقاء الله. Tu veux rencontrer Allah? Qu'est-ce que tu as préparé pour sa rencontre? En fonction des situations, tu te prépares. Quand tu vas au sport, tu te prépares d'une certaine manière. Quand tu vas faire les courses, tu te prépares d'une autre manière. Quand tu veux te promener, d'une autre manière. Quand tu pars en vacances, tu as encore un autre habit, etc. Si tu vas en administration, en cérémonie, ou quelqu'un t'invite à un mariage, tu te prépares d'une autre manière. Maintenant, tu vas te préparer pour le roi des rois. Pour le roi du jour du jugement dernier. Comment tu te prépares? Qu'est-ce que tu as préparé? Et lui, tu peux mettre tous les habits que tu veux, tu peux mettre tous les parfums que tu veux,
il va voir quoi? Il va voir ton cœur, il va voir tes actes. C'est ça la préparation. الاستعداد هو استعداد بالعمل أخو الكرام. استعداد بالعمل. ماذا أعددت ليوم من لقاء الله؟ لو يقول لك واحد شوف يا أخي غدا غادي تموت مثلا، الله يطول العمر ديال الجميع في طاعة الله. يطول ولكن في طاعة الله، ماشي غير نطول العمر. كيدي معك الله يطول العمر. وتكون البركة في العمر. والبركة في العمر هي بتقوى الله، هي بصلة الرحم، هي بالعمل الصالح. الله كيطول لك العمر. الطول ديال العمر c'est pas le fait de vivre plus d'années que celles qui sont prévues. C'est le fait de vivre de bonnes années. تكون سعيد في حياتك. Que tu sois heureux dans la vie d'ici-bas et que tu sois heureux dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'on a préparé pour cette rencontre, qui est la rencontre de Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il n'y a pas d'intermédiaire. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحدكم إن أحدكم سيلقى ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تقول الله سبحانه وتعالى هنا في هذا الحديث هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الترجمان. واش il parle de l'interprète واش حنا من غنتلاقاو مع الله سبحانه وتعالى besoin de quelqu'un pour interpréter ولا décoder. Non. هنا الترجمان معناه المحامي اللي غيحاميلك. إن أحدكم ما غاديش واحد يقول يا ربي excuse-le, il savait pas, il voulait faire du bien mais il a pas pu, il voulait faire la prière mais il a pas appris. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'interposer. Tu es entre toi et lui. Et il regarde à sa droite, il voit les actes qu'il a fait. Ou plutôt devant lui, il voit les actes qu'il a fait. Il regarde à sa droite, il y a le paradis. Il regarde à sa droite, il y a l'enfer. Et il dit quoi, alayhi salatu wassalam, ya khul kiram? Il dit quoi ensuite? Écoutez bien. Écoutez attentivement. فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ. Celui qui peut préserver son visage du feu de l'enfer, même avec la moitié d'une date. C'est quoi la moitié d'une date? Billah alaykum. Celui qui peut préserver son visage, même avec la moitié d'une date. Des fois, tu n'as qu'une seule date. Et il y a avec toi un frère qui est assis en face. Elle est bien la date, machallah, elle est juteuse, elle est bien, comme les dates du ramadan. Et tu vas la manger, j'en ai qu'une, je vais la manger. Tu dis non, mon frère il me regarde. On va la partager. Et tu partages la date et je te donne la moitié. Tu pouvais la manger seul, c'est ton droit. Ou à laquelle tu la partages. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui peut faire quoi? Par ce geste-là, celui qui peut préserver son visage du feu de l'enfer. C'est-à-dire que si tu peux, Karim, préserver ton visage avec 20 centimes, c'est tout ce que tu as dans la poche, mets-la dans la boîte avant de sortir. Et celui qui ne peut pas, celui qui n'a rien, même la moitié d'une date, il ne l'a pas. Le ghalbullah. La belle parole est aumône. Le sourire dans le visage de ton frère est aumône. Tu peux rencontrer les gens, on a des problèmes. On a tous des problèmes, يا أخو الكرام. ما كاينش واحد هنا الآن اللي يقول لي أنا ما عنديش مشاكل والو عند ربي خير. Chacun il a un problème. Si c'est pas un problème dans la vie d'ici-bas, si c'est pas madame, c'est les enfants. Si c'est pas les enfants, c'est le compte bancaire. Si c'est pas le compte bancaire, c'est la voiture. Si c'est pas la voiture, c'est la famille de l'autre côté. On va t'inventer des problèmes au-delà des frontières. T'as des problèmes. ما كاينش واحد اللي ما عندوش مشاكل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الثقل اللي كان عليه، مع الوزن اللي كان عليه، مع الرسالة التي في حدها يقول عنها الحق سبحانه وتعالى سنلقي عليك قولا ثقيلا. Le prophète avait des fardeaux, il y avait des montagnes. Nous, on fait partie de la montagne qui était sur les épaules du prophète. Nous, il a pensé à nous. Ummati ya Rasul, Ummati ya Rab. Il a demandé à Allah de nous préserver. À chaque fois qu'on voyait le problème, qu'on voyait le prophète avec des problèmes, on dirait qu'il n'avait pas de problème. Alors qu'il avait venu perdre son nom, il avait perdre son épouse, Khadija radiyallahu anha. Sa tribu, elle a été mise dans la vallée de la Mecque, on les a mis en embargo. Il y avait des pressions sur lui, mais à chaque fois que les compagnons le voyaient, on dirait qu'il n'avait pas de problème. Toujours souriant. Toujours l'ibtisama. Wabtisamatuka fi wajhi akhika sadaqa. Ton sourire dans le visage de ton frère est une ombre. On revient à la question du dernier pilier qui est le qada ou le qadar. On l'avait évoqué, on l'a étudié en fond et en long et en large, comme on dit. Voilà maintenant comment on agit avec le qada ou le qadar.
je vous demande, puisque c'est la fin du prêche, bientôt, de faire très attention à la conception qu'on a de Qada ou Al-Qadar. Il y a des gens, c'est pas une personne, c'est pas deux, c'est des écoles entières. C'est des générations entières qui sont partis sur un principe, on les appelle le Qadariya. Il y a une autre école encore pire qui s'appelle Al-Jabriya. Ces gens-là, ils ont pensé et ils ont dit pour certains que tout ce qui leur arrive étant écrit et qu'Allah l'a prévu, donc eux ils ne sont responsables de rien. ليست عليهم أي مسؤولية في أعمالهم لأنها مقدورة عليهم. هذول القدرية. من الجبرية, ceux qui sont partis beaucoup plus loin et beaucoup plus grave. Ils ont dit, puisque c'est déjà écrit, puisqu'Allah l'a déjà prévu, ces actes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'est pas responsables. Ça veut dire qu'Allah ne va pas nous juger pour nos actes. C'est-à-dire, vas-y, fais des péchés, fais tout ce que tu veux, Allah, il ne va pas te juger. Parce que comme c'est lui qui a écrit ce qui t'arrive, finalement, tu n'es pas responsable. C'est comme l'élève, ça vous a fait rire, l'élève qui vient voir le prof, qui a prévu ce qui allait se passer à l'examen, et qui lui dit, c'est à cause de toi que je n'ai pas réussi. Enfin, ils ont été loin. Donc, quand on te demande de croire au destin, un savant, il lui arrive la chose suivante. Il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui pose 3 questions. La première question, c'est de dire, puisqu'Allah a prévu des choses, pourquoi est-ce qu'il nous juge? D'accord? Et il lui pose la deuxième question, puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé Adam, ou créé plutôt el-jinn, il les a créés à travers le feu, comment il va les juger par le feu? Ou comment il va les châtier par le feu? Ils ne vont rien ressentir. D'accord? Et comment ça se fait qu'Allah nous demande de croire en lui et on ne le voit pas? On ne voit pas Allah. حنا كنشوفوا الله سبحانه وتعالى بعين البصيرة. المؤمن كيشعر بالوجود ديال الله سبحانه وتعالى. Et le regard, il n'y a pas que les yeux qui regardent. Il y a la pensée, il y a l'intuition, il y a les sensations, il y a les sentiments. C'est aussi un regard, il n'y a pas que les yeux qui regardent. Enfin, l'homme, le savant, subhanallah, il y avait à côté une pierre de tayammum, il l'a pris, il l'a balancé sur lui, il dit, aïe, tu me fais mal. Il lui dit, pourquoi, tu ressens de la douleur? Il lui dit, oui, je sens, ça m'a fait mal, le caillou que tu m'as jeté sur moi. Il lui dit, est-ce que tu vois la douleur? Il dit, non. Il dit, comment tu peux croire en quelque chose que tu ne vois pas? Il dit, ça te dérange que je t'ai jeté la pierre? Il dit, bien sûr que ça me dérange. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'était écrit. Pourquoi tu me questionnes sur quelque chose qui était déjà écrit? Donc je suis responsable de rien. Etc. C'est-à-dire par le jet d'un caillou. La troisième chose, c'est le fait de lui dire qu'on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala et on croit en lui, de lui parler de la douleur et qu'il ne voit pas, et de bien sûr de lui dire que c'était prédestiné. En un geste, il lui a expliqué que tout son raisonnement était faux. Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu le vois. Tu ne le vois pas, lui te voit. Et c'est pour cela que cette question de prédestination, si on dit aux gens tu n'es responsable de rien, tu fais ce que tu veux, c'est pas toi qui a décidé, l'homme est responsable. Les compagnons radiallahu anhum étaient dans un regard qui n'a rien à voir avec ces écoles qui ont dévié. Radiallahu anhum. En même temps, ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps, ils savaient que le destin est une vérité, est une réalité, et en même temps, ils étaient responsables de leurs actes. منهاج الصحابة رضي الله عنه هو أسلم وأعلم. لماذا أسلم؟ Parce qu'il leur évite de rentrer en contradiction avec la foi musulmane. لماذا أعلم? Parce qu'ils ont la certitude qu'Allah ce qu'il a prévu, c'est ce qui va arriver. Ou Sayyidina Omar radiallahu anhu, il est dans une expédition à Sham, en Syrie actuelle. Il arrive à un village où il devait rentrer avec son expédition. C'est lui qui gère l'expédition. Mais quand il arrive, on dit, fais attention, ya Omar. Dans ce village, il y a Ta'oun. C'est pire que le Covid. On va dire que c'est le Covid maintenant. C'est la peste. La peste on n'a jamais trouvé de médicament pour la peste. Le médicament pour la peste, vous savez ce que c'était? C'était l'hygiène et la propreté. Le wudu, le ghusl. Et la peste est partie comme elle est arrivée. On a trouvé un antidote? Jamais. La rage, oui, on a trouvé. Lui, Pasteur. Mais la peste, on n'a pas trouvé. Donc on lui a dit, il y a la peste, tiens, Omar.
Alors lui, il prend son expédition et il dévie. Il leur dit, on ne rentre pas dans ce village-ci à la peste. Et un homme qui vient le voir, avec un sourire un peu taquin, et lui dit, Ya Omar, est-ce que tu fuis le destin d'Allah? Omar le regarde bien et lui dit, oui, je fuis le destin d'Allah vers le destin d'Allah, par le destin d'Allah. C'est-à-dire que le fait que je détourne l'expédition, ça aussi c'est le destin. Parce que le destin, on ne le connaît qu'une fois qu'il arrive. Tant que le destin n'est pas arrivé, tu dois utiliser l'intelligence, la stratégie, la ruse, te préserver, la sécurité. Parce que tu ne connais pas le destin, c'est ce que tu utilises. Pour éviter à l'expédition de gens d'être touchés par ta honte. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, quand dans une ville il y a une maladie contagieuse, celui qui est dans la ville, qu'il ne la quitte pas. Et celui qui n'est pas dans la ville, qu'il n'y rentre pas. Regardez la sagesse. C'est ce qu'on appelle la mise en quarantaine que le prophète sallam a fait. Alayhi salatu wassalam. Voilà notre comportement avec le qada ou le qadar. Voilà la manière dont nous gérons cette relation avec cette science divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dont le but principal, c'est que tu ne sois pas triste. Quand tu rates quelque chose, ne sois pas triste. Quand tu rates quelque chose dans ta vie que tu n'as pas accompli à un moment, ne sois pas triste. Parce qu'Allah a voulu que tu ne le fasses pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une information fondamentale. Une information fondamentale sur la question du fait de faire ou de ne pas faire. Il nous dit لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. Si je vous montrais ce que vous ne voyez pas, vous dites si j'avais fait, j'aurais pu faire. Si je vous montre ce qu'il y a de caché derrière l'invisible, ce que Allah t'a évité, c'est-à-dire tu es passé par tel chemin, le chemin était faux. Tu aurais voulu aller par le chemin direct. Ou alors, bien sûr, le chemin direct t'attendait des choses qui sont peut-être très mal. Et qui t'auraient fait beaucoup de mal. Et que tu aurais regretté de prendre le chemin aussi. Allah t'a évité en faisant un détour, ou alors par le détour, Allah t'a préservé. Et ça, on ne peut le savoir qu'à la fin du parcours. Qu'à la fin du parcours. L'école de Omar ibn al-Khattab, c'est l'école des Sahaba, et l'école des Sahaba, c'est l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنحن نتبع المنهج يقول الكلام اللي هو منهج الصحابة رضي الله عنهم. وعليه الصلاة والسلام يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. Mes compagnons sont comme les étoiles. Celle que vous suivrez vous permettra de vous repérer et d'arriver à bon port. Tous les compagnons, ce sont des modèles pour nous. Et bien sûr, les plus proches, bien sûr, la Ashar al-Mubashirin bil Jannah, bien sûr, al-Khulafa al-Rashidin, ولكن tous les compagnons sont pour nous des modèles. فاللهم اجعلنا نهج نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام وأرنا يا رب مراشد أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. أخوة الكرام حفظكم الله. اللهم ربنا اهدنا بهديك وارحمنا برحمتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واهدنا سواء السبيل. اللهم رب أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم وفقنا في أمورنا. من كان مسافرا فبلغه مقصده. من كان مديونا فاقض عنه دينه. من كانت له حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح كيفما كانت هذه الحاجة اللهم اقضها عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم شافي مرضانا. اللهم عافي مبتلانا. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم من علمنا ومن كان له الفضل علينا وارحم برحمتك جميع المؤمنين والمسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا ثبت أقدامنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم رب احفظ المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم أنت ولي الضعفاء ولولي المنكودين وبكن على المقهورين. اللهم ارفع الظلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أين كان، وانصر الحق يا أرحم الراحمين حيث كان. آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.